안녕하세요. 오늘 프리미엄 첨삭을 도와드릴 헤더입니다. 자, 오늘 그 제너럴 타스크 1 첨삭 요청해 주셨는데 오늘 포멀 패턴으로 주어져 있고요. 주제가 Your local council is considering closing a sports and leisure center that still runs in order to save money 라고 해서 이제 로컬 카운슬에다가 우리가 편지를 쓰는 형태가 됐죠. 그래서 이제 커버하셔야 되는 부분들이 give details of how you and your friends and family use the center. So explain why the sports and leisure center is important for the local community. Describe the possible effects on local people if the center closes. 라고 해서 이렇게 세 가지 부분에 대한 그 정보들을 제공해 주셔야 되는 형태입니다. 그래서 Dear So, 마담으로 시작해라 라고 나와 있으니까 그 부분 보면서 첨삭 진행할게요. 자, 일단은 지금 보면은 Dear Summer Madam, I am Alice Smith, who has lived on the 23rd Street of 인천이라고 나와 있는데 일단은 지금 이 부분에선 더가 빠져야 돼요. 그래서 어떤 스트리트 같은 경우에는 항상 여기에서는 이 앞에 S가 캐피털 레터로 나와야 되니까 그 부분 유의하시고요. street of라는 말은 사실상 없어요. 그래서 지역이랑 연결될 때는 in이라는 전치사를 써주셔야 되고 for more than 20 years 하고 이 부분에서 and를 문장 맨 앞에 써주셨는데 실질적으로 이제 우리가 어떤 포멀 레터를 쓰거나 아카데믹한 라이팅을 할 때는 접속사로 시작을 하지는 않거든요. 그래서 저는 이 부분을 빼시는 거를 추천을 드릴게요. So I'm writing this letter to express my negative opinion about closing our public sports complex. 자, 그래서 이 부분 같은 경우에는 지금 보시면은 여기를 동명사로 쓰신 걸로 저는 보여지는데 조금 더 정리를 해볼게요. 일단은 앞으로 닫을 거다라는 개념이 있으니까 proposed라는 거를 같이 써주시면 좋을 것 같고 그래서 제한된 closing이라고 해서 얘를 명사 구로 활용하시는 게 조금 더 나을 것 같아요. 그래서 negative opinion about the proposed closing of our public sports complex 이렇게 언급하시면 좋을 것 같고요. 자, classmates를 떼어서 써주셨는데 요거는 사실상 한 단어입니다. 붙여주셔야 되고요. including me라고 하실 수는 없고 다른 사람이랑 나를 같이 언급을 하실 때는 and I 이렇게 언급을 해주셔야 되고요. 자, go swimming at least 4 times a week라고 해주셨는데 뭐 이 부분 나쁘지는 않지만 어디에서 하는가라는 개념을 같이 붙여주시면 좋을 것 같아요. Go swimming there at least 4 times a week. And my parents go to play tennis on the weekend in the sports center. 자, 이 부분 같은 경우에는 우리가 스포츠 센터는 특정적인 장소잖아요. 그렇기 때문에 at이 더 맞긴 합니다. 자, 그리고 thanks to this workout we can keep physically nice health condition. 자, 이 부분 같은 경우에는 워크아웃을 지금 명사로 쓰셨는데 앞에서 언급된 게 테니스랑 스위밍이잖아요. 그래서 s를 붙여주시는 게 더 정확할 거고 다음에 keep physically nice health condition 같은 경우에는 저는 이 부분은 말이 좀 안 된다고 생각하거든요. 그래서 어떤 의미로 쓰셨는지는 알 것 같은데 영어에서 표현상 정확하지 않으니까 easily stay in shape 또는 we can easily keep ourselves fit 이런 식의 개념으로 써주셔서 얘네들이 둘 다 건강을 유지하다라는 개념이기 때문에 stay in shape나 keep fit 같은 경우는 둘 다 건강을 유지한다는 의미로 이 부분을 활용해 주시는 게 더 자연스러울 듯 합니다. 자, 그리고 as every local people. 자, every 같은 경우에는 항상 뒤에 단수 명사가 붙거든요. 그래서 as every local 죄송합니다. person 그리고 단수 동사가 나와야 되겠죠? 그래서 knows
There are not enough facilities to enjoy indoor sports excepting for the sports complex. 이렇게 얘기하셨는데 not enough라기보다는 이 부분에서는 그러면 얘가 다쳐도 큰 문제가 없어 보이거든요. 그래서 차라리 얘를 좀 no public facilities 이렇게 처리해 주시는 게 좋을 것 같고 그 다음에 여기에서는 조금 더 강조할 수 있도록 in the area 를 붙여줄게요. 그리고 except for입니다. except for the sports complex you have managed. 오케이. 자, 그 다음에는 since 2019, climate change has become serious, which leads to the much longer summer period and higher temperature 라고 얘기해 주셨는데 자, 이 부분에서는 leads to라기보다는 앞에서 have pp형을 써주셨기 때문에 마찬가지로 has led to 라고 처리하시는 게 더 좋을 것 같고 그리고 이 부분에서는 더가 아니라 어가 주어져야 합니다. period니까 처음 언급되는 거고 관사 붙여주셔야 되고 and higher temperatures. temperature는 세요. 그렇기 때문에 얘는 s를 붙여주시는 게 맞을 것 같고요. 그 다음에 Under strong sunlight, it is impossible to enjoy exercise in order to keep fit and healthy. 오케이. 이 부분은 네, 나쁘진 않을 것 같은데 명사형으로 쓰셨기 때문에 크게 문제는 안 될 것 같아요. 그래서 여기에서는 저는 얘는 같은 맥락이라고 보여줘서 이쪽으로 같이 붙여서 써주시는 게 조금 더 정확해 보입니다. 주세요 라고 쓸게요. 자, 그리고 if the sports complex close라고 써주셨는데 앞에 단수니까 여기도 단수 동사 써주셔야 되고 private fitness center 뒤에는 s가 붙었으니까 여기도 s. 자, will increase the fee. 그래서 이 부분에서 또 앞에서 두 가지를 언급해 주셨으니까 이 부분을 their fees로 언급하시는 게 좋을 것 같고요. As there are not diverse facilities in our city, okay. Thus, I am now worried about the increasing number of obesity in our local society. 우리가 obesity라는 것은 비만이라는 거잖아요. 근데 이 부분에서는 셀 수가 없기 때문에 여기는 increasing number of가 사실 어울리지 않고 rising, increasing 하셔도 상관없어요. 대신에 이 부분에서는 U로 나와야 됩니다. rate. 자, 그 다음에 I will be happy if you consider these side effects. 오케이. 자, 이 부분에서는 내가 이렇게 될 것이다 라는 개념이니까 would가 좀 더 어울릴 것 같고요. happy는 실질적으로는 우리가 formal letter에는 잘 쓰는 그런 어휘는 아니라서 grateful 정도로 정리를 해 놓겠습니다. 그리고 if you 마찬가지로 would 그래서 확실하게 된 게 아니라 얘네가 이렇게 하려고 생각 중이다 라는 거니까 조금 더 이제 uncertain한 would를 써주시는 게 필요할 것 같고요. side effect라고 하면은 이제 역효과잖아요. 그래서 이 부분 같은 경우에 무슨 약을 먹어서 부작용이 났거나 뭐 이런 식의 개념이라서 차라리 앞에서 언급하신 것들은 사람들이 운동을 할 그런 공간이 부족하고 그리고 뭐 비만율이 높아질 거야 뭐 이런 식의 개념들이었으니 결과물 정도로만 바꾸시면 될 것 같아요. 그래서 consequences로 바꿔놓을게요. 다음에 and reflect on이 빠졌네요. reflect on them on your decision 이라기보다는 이 부분에서는 얘네를 반영해 달라. 너네가 결정하기 전에 이런 식이 조금 더 맥락상 어울릴 것 같아서 before you before 잠시만요. 여기를 좀 바꿀게요. Before making your final decision. 그래서 make decision이라는 그 콜로케이션을 써주시는 게 좋을 것 같습니다. 자, 그리고 I am looking forward to hearing from you as soon as possible. as soon as possible이라는 표현도 사실상 formal letter에는 쓰지 않는 게 우리가 알고 있는 대상한테 써서 답장 빨리 줘봐 이런 식의 개념이 아니잖아요. 그렇기 때문에 내가 또 여기에서는 제안하는 형태의 편지이기 때문에
답변을 빨리 달라라는 요구 자체가 좀 어색해요. 그래서 이 부분에서는 안 하시는 게 좋겠고, 다음에 sincerely Alice Smith. 오케이. 자, 그러면 이제 전체적으로 우리가 한번 어떤 식으로 점수가 나올지를 보면은 그래머 같은 경우에는 약간 불명확한 표현들이 좀 있어요. 문장들이 좀 있고, 그리고 어떤 품사의 실수나 단복수 이런 실수들, 그리고 어떤 표현의 부정확함 같은 것들. 그리고 어휘로 넘어가 보면은 어휘 선택 같은 것들이 조금 불명확한 경우들이 있어요. 그래서 얘네 같은 경우에는 지금 보시면은 둘 다 괜찮은데 좀 더 개선을 하시면 좋을 것 같고요. 저는 여기에서는 5.5, 여기에서는 5.5 이렇게 드릴 수 있을 것 같고, cohesion coherence 같은 경우에는 우리가 어떤 주제와의 연관성 같은 거를 보잖아요. 근데 사실상 이제 첫 번째 거인 친구들과 가족이 어떤 식으로 이 센터를 사용하는가, 이 부분에 대한 설명은 괜찮은 것 같아요. 아주 막 이렇게 디테일하진 않지만 엄청나게 또 디테일이 모자라다 이렇게 얘기하기는 좀 어려운 형태이기 때문에 나쁘지 않아요. 얘 같은 경우에는 나쁘지 않은데, They explain why the sports and leisure center is important for the local community. 이 부분에서 이제 climate change가 나왔잖아요. 그래서 저 같은 경우에는 약간 조금 멀리 가지 않았나? 라는 생각이 좀 드는 거죠. 그래서 두 번째 포인트 같은 경우에 앞에서 언급하셨던 것이 public facility가 적다라고 얘기하셨었고, 그리고 차라리 이런 식으로 연결하셨으면 어떠셨을까 싶기는 하거든요. 사람들이 운동을 할 기회가 적어진다? 적어지고, 특히나 뭐 여기에서 아이들도 언급하실 수 있을 거고, 뭐 아까 전에 얘기하셨던 비만율 이런 것도 언급하실 수 있을 거고, 그래서 약간 연결성이 좀 부족한 것 같아요. 연결성이 개선이 필요해 보이고, 그 다음에 그 possible effects on local people if the center closes, 이 부분이 이제 비만율로 나왔는데 그쵸, 그럴 수 있죠. 그렇지만 이 부분에서도 실질적으로 우리가 우리 동네에 있는 무슨 스포츠 센터가 문을 닫는다라고 한다면 비슷하게 사람들이 이제 갈 수 있을 만한 공간이 적어지고, 그렇기 때문에 사람들이 운동을 더 안 하게 될 거고, 전반적으로 제너럴 헬스가 낮아질 것이다. 이런 식으로 연결을 하셨으면 어땠을까라는 생각이 좀 들어서 이 부분은 확실히 조금 약해 보여요. 그래서 저는 이 부분은 5.0이 맞을 것 같고요. 타스크 어치브먼트도 비슷한 맥락이긴 한데 여기에서 이제 연결성이 떨어지다 보니까 문제에 대한 디테일이 좀 떨어진다는 생각이 들어요. 디테일 보강. 그래서 특히나 이제 제너럴 타스크 1 같은 경우에는 편지를 쓰시는데 어떤 특정한 상황에 맞춰가지고 편지를 쓰시는 거다 보니까 뭐 아이디어가 부족할 수도 있고 하긴 하지만, 전반적으로 봤을 때 조금 더 약간 진짜 제너럴한 그런 아이디어들을 내주시는 게 필요할 것 같아서 문단 구성이랑, 그래서 저는 포인트마다 단락을 나누라고 하거든요. 그래서 포인트마다 단락 나누기, 이 부분하고, 그 다음에 또 조금 더 개선해 주시면 좋을 만한 것이 이제 이런 아이디어를 하나 제시를 하셨으면 이거를 설명을 좀 더 디테일하게 하시는 게 필요할 것 같아요. 그래서 이 부분도 실질적으로는 나쁘지 않아요. 5.5 정도라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 지금 쓰신 게
이제 150자가 또 넘어가야 되고 하다 보니까 이런 부분들에서 약간의 설명을 좀 더 붙여주시면 좋을 것 같고 오늘 쓰신 것 같은 경우에는 오버롤로 5.5 정도가 나올 거예요. 그래서 항상 디테일하게 설명을 하시는 거 보완하시고 그리고 이제 이 부분에서 문장을 쓰시기 전에 정리를 좀 하시는 게 필요할 것 같아요. 그래서 좀 더 내가 하고 싶은 말을 먼저 브레인스토밍을 해놓고 거기에서 이제 넘어가시는 게 훨씬 더 깔끔하게 글을 쓰실 수 있지 않을까 싶습니다. 일단은 오늘 프리미엄 첨삭은 여기까지고요. 잘 리뷰하셔서 좋은 점수 얻으시길 바랍니다. 수고하셨어요.